हाय पिला माने मु सुश्री शिक्षा सरस्वती चैनल को तुमको स्वागत। तो कोर 12 तुम 5th सेमिस्टर कोर 12 रे हम जो अच्छी तुम ओडिया लोकवाणी संज्ञा स्वरूप प्रकार भेद आलोचना करो ताको आम डिटेल्स गोटे वीडियो रे बुझीबा जेमती आउ किछि भी तुमको कंफ्यूज रहबनी। गोटे वीडियो रे आम कंप्लीटली लोकवाणी संपर्क रे जहाँ भी प्रश्न अच्छे सबू सारिबा। एथरु तुम शॉर्ट क्वेश्चन भी पाइबो और एटा को तुम लॉन्ग क्वेश्चन भी लिखि पारिबो। तो यहाँ को तुम शॉर्ट क्वेश्चन भी लिखिपार, लॉन्ग क्वेश्चन भी आसिले क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन भी लिखिपार। शॉर्ट क्वेश्चन भितर बहुत किसी तुमने पाइब। वीडियो एंड जाए देख पूरे डिटेल्स आम बुझा किसी भी द्वंद्व रही पूरा क्लीयर करवा आम बुझे हूँ। देख आ बाकी तुम कोर 11 रे आम बहुत सारा टॉपिक मधुसंधान हो, आर्य जीवन हो, अमेरिका अनुभूति हो, एमती बहुत सारा टॉपिक आम मु वीडियो अपलोड करी लॉन्ग क्वेश्चन आंसर तुमने देखीदेव जाए। ठीक अच्छे देख ओडिया लोकवाणी रे संज्ञा स्वरूप निरूपण करी यार विभिन्न प्रकार भेद तुम रही प्रबाद, प्रवचन, ढग, ढमाली, ना दिया ये सब। ये जो ढग, ढमाली, प्रबाद, प्रवचन एगुड़ा गोटे गोटे शॉर्ट क्वेश्चन तुम आसो। लॉन्ग क्वेश्चन तो आसो बट शॉर्ट क्वेश्चन गोटे गोटे आसो। ठीक अच्छे तो फर्स्ट आलोचना करवा। देख लोक साहित्य हेउछि लोक जीवन प्राण शक्ति। यह कौन सी जड़े व्यक्ति विशेषों द्वारा रचित न होई समग्र समाज मुख्य परंपरा द्वारा गोटे पीढ़ी रु आ गोटे पीढ़ी को गति करी थाए। कौन ना लोक साहित्य भीतर लोकगीत हो, लोक नाटक हो, किसी भी हो, लोक साहित्य भितर लोक नाटक, लोकगीत ये सब ना। तो से लोक साहित्य कहीं जड़े गोटे सृष्टि करना यही लोक मान समस्ते लोक मैंने मुहरु मुह मन रखिंट। आम जेजेमा बहुत सारा ढग ढमाले कहते देखिए तुम जेजेमा जेजेबापा अच्छा जो मैंने पुराणा कालिया लोक थे से बहुत सारा ढग ढमाली छोटा गीत एमती गाउे से सब कौन लिखाई कौ बही ना से कौन कहना सब ताल पकईकी गाँव था मनरू बाहर करके से सब बाहरी था आईटा को आम मन रखा आम पर आम छुआ मैंने मन रखिए एमती आसी कौ बही लिखाई कि कई जड़े निर्दिष्ट कवि भी ना आम समस्ते तार कवि, आम समस्त तार लेखक बुझी हूँ। तो लोक साहित्यर सबुठारु शक्तिशाली संक्षिप्त एवं चमत्कार अंग होउछि लोकवाणी। समाज दीर्घ दिनर अनुभूति सत्य और जीवनर वास्तवता जेतेबेले एक कलात्मक संक्षिप्त एवं आकर्षणीय भाषा रे प्रकाश पाए ताहाकु लोकवाणी कहा जाए। ओडिशार ग्रामीण समाज रे एहाकु बहु प्रचलित रही। गाँ गहली रे टिके बेसी सब चले बुझी हूँ। तो लोकवाणी संज्ञा कौन ना लोकवाणी शब्दटी लोक एवं वाणी सम्मिश्रण रे लोकवाणी शब्दटी लोक एवं वाणी सम्मिश्रण रे गठित अर्थात लोकमुखर वाणी बा कथन विभिन्न प्राचीन और पाश्चात्य मनीषी माने एहार भिन्न भिन्न संज्ञा प्रदान करिसंती। ठीक अछि इंग्राजी संज्ञा इंग्राजी साहित्य को प्रोभार्ब बा सेइंग कहा जाए। ऑक्सफोर्ड अभिधान अनुसार एक संक्षिप्त सुपरिचित उक्ति जहाँ जीवनर कौन सत्य बा उपदेश को प्रकाश कर कौन ना जीवनर सत्यता ये जो गीत गुड़ा ना दिया हो ढग ढमाड़ी गोटे जीवन से सब घटे से सब कथा को लेकिन लोक मैंने छोटा आकार में कहती बुझीगला जहाँ सब कहती अति लेंबू चिपुड़े पिता माने कौ जिनस अति इति हेले सेटा भल नुह। तो सेमती बहुत सारा जिनस जोटा कि सत जोटा कि आम दैनंदिन जीवन में सत्यता उपर निर्भर करे। ठीक अच्छे तो लोकवाणी संज्ञा रे विभिन्न प्रतिष्ठित गवेषक और पंडितों मत ये लोकवाणी संज्ञा संपर्क में विभिन्न गवेषक बा विभिन्न पंडित माने मत देछन कि लोकवाणी क्या कह जाए। ठीक अच्छे तो फर्स्ट होचंती एटा बहुत इंपोर्टेंट बहुत थर एग्जाम रे आसे कुंज बिहारी दास को मत रे एटा बहुत थर शॉर्ट क्वेश्चन आसे मन देकी सुनो। तो डॉक्टर कुंज बिहारी दास को मत रे ओडिया लोक साहित्यर सम्राट होचंती कुंज बिहारी दास। तांको मतरे लोक साहित्य विशिष्ट गवेषक कुंज बिहारी दास तांकर प्रसिद्ध गवेषणात्मक ग्रंथ ओडिया लोक गल्प कहानी तांकर ग्रंथ किस पढ़े यहाँ शॉर्ट क्वेश्चन लोक ग्रंथर कौन गवेषणा ग्रंथ नाम ना ओडिया लोक गल्प कहानी एवं प्रबाद पुस्तक रे लोकवाणी संज्ञा को अति चमत्कार भावे निरूपण करिसंती। कौन कहिसंती ना तांको मतरे जॉन
ତାଙ୍କ ମତରେ ଜନସମାଜର ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଅଭିଜ୍ଞତା ପ୍ରସ୍ତୁତ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ମାର୍ମିକ ରସାଳ ଏବଂ ସାରଗର୍ଭକ ଉକ୍ତି ହିଁ ହେଉଛି ଲୋକବାଣୀ ବା ପ୍ରବାଦ। ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ତାର ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଅର୍ଥଟା ବି ମୁଁ ବୁଝେଇଛି ତଳେ। କ'ଣ ନା ଡକ୍ଟର ଦାସ ବୁଝାଇଛନ୍ତି ଯେ ସମାଜରେ ଘଟୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଘଟଣାରୁ ମଣିଷ ଯେଉଁ ନିର୍ଯାସ ବା ଶିକ୍ଷା ପାଏ ତାହାକୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଅଳ୍ପ ଶବ୍ଦରେ ବାକ୍ୟିକ ଶୈଳୀରେ ପ୍ରକାଶ କରେ ତାହା ଲୋକବାଣୀର ରୂପ ନିଏ। ଏହା ଗୋଟିଏ ଜାତିର ସାଂସ୍କୃତିକ ଜୀବନର ମାନଦଣ୍ଡ ଅଟେ। କ'ଣ ନା ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ଶିକ୍ଷା କିଛି ଜିନିଷରୁ ପାଏ ସେ ଶିକ୍ଷାକୁ ନେଇକି ସେ ଗୀତ ଆକାରରେ ଛୋଟା ଆକାରରେ 2 ଲାଇନ୍ କହେ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଲୋକବାଣୀ। କ'ଣ ନା ମୁଁ ଶିଖିଲି କି କ'ଣ ଅଣ୍ଟି ଛୁରୀ ତଣ୍ଟି କାଟେ। ମୁଁ କେବେ ଜୀବନରେ ଥରେ ମୁଁ ଶିକ୍ଷା ପାଇଲି କ'ଣ ନା ମୋରି ନିଜ ଲୋକ ମୋରି ଶତ୍ରୁ ଆଚରଣ କରୁଛନ୍ତି, ମୋରି ନିଜ ଲୋକ ମୋତେ ବିରୁଦ୍ଧ କରୁଛନ୍ତି, ମୋରି ନିଜ ଲୋକ ମୋରି ଶତ୍ରୁ ସାଜୁଛନ୍ତି। ତ ସେ ତାର ଅର୍ଥ ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟାରେ କ'ଣ କହିଲି ନା ଅଣ୍ଟି ଛୁରୀ ତଣ୍ଟି କାଟେ। ମୋରି ଅଣ୍ଟିରେ ଯେଉଁ ଛୁରୀ ମୁଁ ଖୁସିଛି ବା ମୋ ନିଜ ଲୋକ ଯିଏ ମୋ ପାଖରେ ରହୁଛନ୍ତି ସେଇମାନେ ମୋ ତଣ୍ଟି କାଟୁଛନ୍ତି ବା ସେଇମାନେ ମୋ ଶତ୍ରୁ ହେଇକି ଛିଡ଼ା ହେଉଛନ୍ତି। ତ ଜୀବନର କିଛି ସତ୍ୟତା ବା ଅନୁଭୂତିରୁ ଏସବୁ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ବୁଝି ହେଉଛି? ନେକ୍ସଟ, ପଣ୍ଡିତ ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସଙ୍କ ମତରେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଅନନ୍ୟ ପଣ୍ଡିତ ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସ ଲୋକବାଣୀକୁ ଜାତୀୟ ଚରିତ୍ରର ଦର୍ପଣ ବୋଲି ଅଭିଜ୍ଞତା କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମତରେ ଲୋକବାଣୀ ବା ଢଗଢମାଳି ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରାଣର ଏକ ସ୍ୱାଭାବିକ ଉଚ୍ଛ୍ୱାସ ଯାହା ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶାର ଖାଣ୍ଟି ସାମାଜିକ ଚଳଣି, କୃଷି, ସଂସ୍କୃତି ଓ ଜାତୀୟ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଅତି ନିଖୁଣ ଭାବରେ ପ୍ରତିବିମ୍ବିତ ହୁଏ। ତ ତାଙ୍କ ମତରେ କ'ଣ ନା ଲୋକବାଣୀ ବା ଢଗଢମାଳି ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରାଣ ସ୍ପନ୍ଦନ। ଓଡ଼ିଶାର କୃଷି, ସଂସ୍କୃତି, ଜାତି, ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ, ନିତିଦିନିଆ ଘରର ଘଟଣା ଏସବୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଚଳଣି ଏସବୁ ଏଥିରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି? ତ ନଟବର ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ ମତରେ କ'ଣ? ଡକ୍ଟର ନଟବର ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ ମତରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସମାଲୋଚକ ଡକ୍ଟର ନଟବର ସାମନ୍ତରାୟ ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରବାଦ ଓ ଲୋକବାଣୀର ବ୍ୟବହାରିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମତରେ କ'ଣ? ତାଙ୍କ ମତରେ ଲୋକବାଣୀ ହେଉଛି ଗ୍ରାମୀଣ ଅଲିଖିତ ସମ୍ବିଧାନ। ଅଲିଖିତ ସମ୍ବିଧାନ ମାନେ ଗାଁର ଅଲିଖିତ ସମ୍ବିଧାନ। କେତେ ସୁନ୍ଦର କଥା ଲେଖିଛନ୍ତି ଦେଖ। କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ନା ଗ୍ରାମୀଣ ଅଲିଖିତ ସମ୍ବିଧାନ ମାନେ ଏଇ ସମ୍ବିଧାନ ତ ଲେଖା ହେଇଛି କାଗଜରେ କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ କୌଣସି କାଗଜ ପେପର ବା ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଲେଖାଯାଇନି। ଏଇଟା ଅଲିଖିତ, କାନରୁ କାନ ଆମେ ଶୁଣିକି ପାଟିରୁ ଜଣେ କହୁଛି ଜଣଙ୍କ ପାଟିରୁ ଆମେ ଶୁଣିଲୁ, ଶୁଣିକି ଆମେ ମନେ ରଖିଛୁ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଅଲିଖିତ, ଲେଖାଯାଇ ନାହିଁ ଏଇଟା କେଉଁଠି। ତ ଏହା ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ଭାଷାକୁ କେବଳ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରେ ନାହିଁ ବରଂ ସମାଜରେ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ ଏବଂ ମଣିଷର ଅହଙ୍କାରକୁ ବ୍ୟଙ୍ଗ ମାଧ୍ୟମରେ ଚୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାରେ ଏକ ଅମୋଘ ଅସ୍ତ୍ର ସଦୃଶ କାମ କରେ। ବୁଝିହେଉଛି? এটা କେଉଁ ବହି ବା ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ଆଉ ଏଇଟା କ'ଣ କରେ ନା ସମାଜରେ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରେ। ବହୁତ ଢଗଢମାଳି ରହିଛି ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଠିକ୍ ରାସ୍ତାକୁ ଆଣେ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହିକି ଲୋକମାନଙ୍କର ତାଙ୍କର ଗର୍ବ ଭଙ୍ଗ କରେ। ନେକ୍ସଟ, ଆରିଷ୍ଟଟଲଙ୍କ ମତରେ କ'ଣ? ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦାର୍ଶନିକ ହେଉଛନ୍ତି ଆରିଷ୍ଟଟଲ। ପ୍ରାଚୀନ ଗ୍ରୀକ ଦାର୍ଶନିକ ଆରିଷ୍ଟଟଲ ପ୍ରବାଦ ବା ଲୋକବାଣୀକୁ ମାନବ ସଭ୍ୟତାର ପୁରାତନ ଜ୍ଞାନ ଅବଶେଷ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ତ ତାଙ୍କ ମତରେ କ'ଣ ନା ପ୍ରବାଦ ହେଉଛି ପ୍ରାଚୀନ ଦର୍ଶନର ସେହି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ସାରାଂଶ ଯାହା ନିଜର ଆକର୍ଷଣୀୟ ଶୈଳୀ ଏବଂ ସତ୍ୟତା ଯୋଗୁଁ ମହାନ ବିନାଶ ସମୟକୁ କ୍ରୂର ଶତ୍ରୁର ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆଜି ବି ଜୀବନ୍ତ ରହିଅଛି। ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଅଛି ନା ସର୍ଭାଣ୍ଟିସ୍ଙ୍କ ମତରେ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସାହିତ୍ୟିକ ସର୍ଭାଣ୍ଟିସ୍ ତାଙ୍କର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଉପନ୍ୟାସ ଡନ୍ କୁଇକ୍ସୋଟ୍ରେ ଲୋକବାଣୀର ଏକ ଚମତ୍କାର ସଂଜ୍ଞା ଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମତରେ କ'ଣ ନା ପ୍ରୋଭର୍ବସ୍ ଆର୍ ସର୍ଟ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଡ୍ରୋନ୍ ଫ୍ରମ୍ ଲଙ୍ଗ ଏକ୍ସପେରିଏନ୍ସ, ଅର୍ଥାତ୍ ଦୀର୍ଘ ଦିନର ବହୁମୁଖୀ ଅନୁଭୂତିରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ହିଁ ହେଉଛି ଲୋକବାଣୀ। ବହୁ ଦିନରୁ ମଣିଷ ମନରେ ତାର ଅନୁଭୂତି, ସେ ଯାହା ଯାହା ସମାଜରେ ଅନୁଭବ କରିଛି, ସମାଜ ଜୀବନରେ ଯାହା ଯାହା ଶିଖିଛି ସେଇଥିରୁ ତାର 2 ପଦ ଧାଡ଼ି ତା ମୁହଁରୁ ଯେଉଁ ବାହାରେ ସେଇଟା ହେଉଛି ଲୋକବାଣୀ। ତ ଲୋକବାଣୀର ସ୍ୱରୂପ ଓ ତାତ୍ତ୍ୱିକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଦେଖ। ଲୋକବାଣୀର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ କ'ଣ ନା ଓଡ଼ିଆ ଲୋକବାଣୀ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ୱରୂପ ବା ଗଠନ ଶୈଳୀ ରହିଛି। କ'ଣ ନା ଆକାରଗତ ସଂକ୍ଷିପ୍ତତା। ଲୋକବାଣୀ ସବୁବେଳେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟର ଆକାରଗତ ସଂକ୍ଷିପ୍ତତା।
ଲୋକବାଣୀ ଗୁଡ଼ିକ ଆକାରରେ ବହୁତ ଛୋଟ ଏବଂ ମାତ୍ର ଏହାର ଅର୍ଥ ବହୁତ ଗଭୀର। ସଂକ୍ଷିପ୍ତତାର ଅଭିଜ୍ଞତାର ପରିପ୍ରକାଶ। ଏହା ସାଧାରଣ ମଣିଷର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନ, ଦୁଃଖ ସୁଖ, ହସ କାନ୍ଦ, ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟର ଅନୁଭୂତିକୁ ସୃଷ୍ଟି। ସାଧାରଣ ଲୋକ, ଖଟିଖିଆ ଘର ଗାଁର ଲୋକ କି ଲୋକଙ୍କର ଦୁଃଖ ହସ କାନ୍ଦ, ଚାଷୀ ଘରର କଥା ସବୁକିଛି ଏଇ ଲୋକବାଣୀ ଭିତରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଥାଏ। ଛନ୍ଦବଦ୍ଧତା ଓ ସହଜ ଉଚ୍ଚାରଣ। ଛନ୍ଦବଦ୍ଧ, ଏହା ସାଧାରଣତଃ ପଦ୍ୟାତ୍ମକ ବା ପ୍ରାସଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହାକୁ ମନେ ରଖିବା ବା ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ସହଜ ହୋଇଥାଏ। ଲୋକବାଣୀ ଗୁଡ଼ା ବହୁତ ସର୍ଟ ହେଇଥାଏ, ବହୁତ ଛୋଟ ହେଇଥାଏ, 2 ଧାଡ଼ିରେ ହୋଇଥାଏ, ଆଉ ସେଥିରେ ପଦ ପଡ଼ୁଥାଏ ବଢ଼ିଆ ଛୋଟ ଗୀତ ଆକାରର, ସେଥିପାଇଁ ମନେ ରହିଯାଏ। ବୁଝି ହେଉଛି? ତ ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ରହିଲା ନା ଲୋକବାଣୀର ପ୍ରକାରଭେଦ। ଲୋକବାଣୀର ପ୍ରକାରଭେଦ ତୁମର ଅଛି ଯେଉଁଟା ସିଲାବସ୍ ଅନୁସାରେ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକବାଣୀକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ 5ଟି ବିଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ହେଲା, ମୁଖ୍ୟତଃ 5ଟି ବିଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ମାନେ ସିଲାବସ୍ ୱାଇଜ୍, ଆଉ ଅଲଗା ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଗବେଷକମାନେ ତାଙ୍କ ବହିରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ତାଙ୍କର ଭାଗ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମର ଯେହେତୁ କ'ଣ ନା ସିଲାବସ୍ରେ ତୁମର ଏଇ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ଦେଇଛି, ଆମେ ସେଇ ପଏଣ୍ଟ ଉପରେ ହିଁ ପଢ଼ିବା। ଠିକ୍ ଅଛି? କ'ଣ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଛି ନା ପ୍ରବାଦ। ପ୍ରବାଦ ହେଉଛି ଜୀବନର ଏକ ଚିରନ୍ତନ ସତ୍ୟର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ପ୍ରକାଶ। ଏହା କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଉଦାହରଣ, ଗଛ ନାହିଁ ବାୟାଣୀ ଚଢ଼େଇକୁ ବସା। ଅର୍ଥାତ୍ ଗଛ ନାହିଁ ବାୟାଣୀ ଚଢ଼େଇକୁ ବସା, ଏହାର ବସା ସମ୍ବଳ ନଥାଇ ବଡ଼ ଆଶା ରଖିବା। ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ସମ୍ବଳ ନଥାଇ ବଡ଼ ଆଶା ରଖିବା। ଗଛ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବସା କରିବା ପାଇଁ ମୋର ଆଶା, ଚଢ଼େଇ ବସା କରିବା ପାଇଁ ଆଶା। ଗଛ ହିଁ ମୂଳର ନାହିଁ, ବସା କେଠି କରିବ? ତ ତାର ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି କି ସମ୍ବଳ ନଥାଇ ବଡ଼ ଆଶା, ମାନେ ମୋର ସମ୍ବଳ ନାହିଁ, ମୋ ପାଖରେ ସେତିକି ସମ୍ବଳ ନାହିଁ, ପଇସା ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଆଶା କରିଛି। ବୁଝି ହେଉଛି? ତ ଅତିଭକ୍ତି ଚୋରର ଲକ୍ଷଣ। ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା ଅତ୍ୟଧିକ ଆଦର ଦେଖାଇବା ପଛରେ ସ୍ୱାର୍ଥ ଥାଏ। ନିଶ୍ଚୟ ଯିଏ ମୋତେ କିଛି ତାର ମୋର ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ହଠାତ୍ ସେ ଆଦର ଦେଖାଉଛି, ସ୍ନେହ କରୁଛି ହଠାତ୍ ନିଜ ଲୋକ ଭଳିଆ, ତ ନିହାତି ତା ପଛରେ ଗୋଟେ କିଛି କାରଣ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଅଛି ନା ପ୍ରବଚନ। ଏସବୁ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ତ 2 ମାର୍କିଆ। ବୋଲ ପ୍ରବଚନ କ'ଣ ନା ପ୍ରବଚନ ସାଧାରଣତଃ ଉପଦେଶାତ୍ମକ କିମ୍ବା ନୀତି ଶିକ୍ଷାମୂଳକ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ମଣିଷକୁ ସଠିକ ପଥ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ସମାଜର ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରବଚନ କ'ଣ ନା ଉପଦେଶ, କ'ଣ ନା ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକମାନେ ହିତ ଉପଦେଶ କିଛି କୁହନ୍ତି, ସେଇ ସବୁ ହେଉଛି ପ୍ରବଚନର ଅଂଶ ବିଶେଷ। ଉଦାହରଣ, ଆପଣା ହସ୍ତେ ଜଗନ୍ନାଥ, ନିଜ କାମ ନିଜେ କରିବା ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ନିଜ କାମ, ଆପଣା ହସ୍ତେ ଜଗନ୍ନାଥ, ମୋରି ହାତରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଅଛନ୍ତି, ମୋରି ହାତରେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ଚାହିଁଲେ ମୁଁ ସବୁ କିଛି କରିପାରିବି, ମୁଁ ନିଜେ ଚାହିଁଲେ ବହୁତ କିଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ କାମ କରିପାରିବି, ନିଜ କାମ ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଧର୍ମ ଯେତିକି କର୍ମ ସେତିକି। ମଣିଷ ନିଜ କର୍ମ ଅନୁସାରେ ଫଳ ପାଏ। ମଣିଷ ନିଜ କର୍ମ ଅନୁସାରେ ଫଳ ପାଏ। ଠିକ ଅଛି? ତ ଢଗ ସାଧାରଣତଃ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ବ୍ୟଙ୍ଗ କିମ୍ବା ରସାଳ ଢଙ୍ଗରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଏ। ଏଥିରେ କୌତୁକର ମାତ୍ରା ଅଧିକ, ଟିକେ କୌତୁକିଆ କଥା ଥାଏ, ଟିକେ ମଜାଳିଆ କଥା ଥାଏ। ଉଦାହରଣ, ଚାଲି ନ ଜାଣେ ବାଟର ଦୋଷ। ମୁଁ ଚାଲି ଜାଣିନି ବାଟର ଦୋଷ, ମାନେ ମୁଁ ନିଜେ କାମଟା ଜାଣିନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦେଉଛି, ତୋର ଏଇଟା ଭୁଲ, ମୁଁ ମୋ ଭୁଲଟାକୁ ଦେଖୁନାହିଁ। ନିଜର ଦୋଷ ଥାଏ ଅନ୍ୟକୁ ନିନ୍ଦା କରିବା। ବୁଝି ହେଉଛି? ଏମିତି ସମାଜରେ 1000 ପ୍ରକାର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯାହାଙ୍କର ନିଜର ହଜାର ଦୋଷ, ନିଜର ଗୋଟେ ଭଲ କାମ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ସେମାନେ ବହୁତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତି। ବୁଝି ହେଉଛି? ତ ଢଗ ଢମାଳି, ଏହା 2 ବା ତତୋଧିକ ଧାଡ଼ି ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ପଦ୍ୟାତ୍ମକ ରଚନା। ଗ୍ରାମୀଣ ମହିଳା ଓ ପିଲାମାନେ କଥା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ନିଜ କଥାକୁ ଓଜନଦାର କରିବା ପାଇଁ ଏହା ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ଏଥିରେ ସାମାଜିକ ଚଳନୀର ଚିତ୍ର ଥାଏ। ଢମାଳିରେ କ'ଣ ଥାଏ ନା ସାମାଜିକ ଚଳନୀ, ଗ୍ରାମ୍ୟ ପରିବେଶ। ଉଦାହରଣ, ଆଲୋ ସଖୀ ଆପଣା ମହତ ଆପେ ରଖି, କୁଢ଼ ମାଟିକୁ ଗୋବର ବଳି, ଆମେ ତୋଳିବା ମାଳତୀ କଳି। ବୁଝି ହେଉଛି? ଏସବୁ ତାର ଉଦାହରଣ। ତମେ ଯଦି କହିବ ମୁଁ ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଲଗା ଢଗ ଢମାଳିର ବହୁତ ସାରା ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ସ ନେଇକି ଆସିବି, ତାର ଗୀତ ଗୁଡ଼ାକ, ଲାଇନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ନେଇକି ଆସିବି। ଠିକ ଅଛି? ନାଁ ଦିଆ କ'ଣ ନା ନାଁ ଦିଆ ବା ନାଁ ଦେବା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରହେଳିକା ବା ରହସ୍ୟମୟ ପ୍ରଶ୍ନ। ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ବୁଦ୍ଧିର ପରୀକ୍ଷା କରେ। ଉଦାହରଣ, ଉପରେ ପଡ଼ିଲା ନେତ, ତଳେ ଗଡ଼ୁଛି ଭାଗବତ। ତ ଉଦାହରଣ ତାର ଉତ୍ତର କ'ଣ ନା ଛତା ବା ଚିତା। ଠିକ ଅଛି?
ମାନେ କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୋଟେ ପଚାରିବା, ସେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କହିବ। 2.5 କିଲୋର ରାମ ରାଉତ ଘରେ ଭାତ ନାହିଁ ପୁଅ ବହୁତ, ତାଙ୍କୁ ପଣସ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ପଣସ 1.5 କିଲୋ ଓଜନ ପଣସ, ତା ଘରେ ଭାତ ନାହିଁ ପୁଅ ବହୁତ। ତାର କ'ଣ ଘରେ ମାନେ ପଣସ ଭିତରେ ଯେତିକି ପଣସ ତାର ଶସଟା ମାନେ ମାଂସାଳ ଜିନିଷଟା ନଥିବ, ତାର ପୁଅ ବହୁତ ମାନେ ତାର ମଞ୍ଜି ବହୁତ ତା ଭିତରେ, ବୁଝିହେଲା। ତ ଏମିତି ବହୁତ ସାରା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଥାଏ, ତାର ଆନ୍ସର ତୁମକୁ ଦେବାକୁ ହୁଏ। ତୁ ଯେଟା କହୁଛୁ ନା ଦିଆ, ବୁଝି ହେଉଛି। ପ୍ରାୟୋଗିକ ମୂଲ୍ୟ ଓ ସାମାଜିକ ଗୁରୁତ୍ୱ। ଓଡ଼ିଆ ଜନଜୀବନରେ ଲୋକବାଣୀର ପ୍ରାୟୋଗିକ ମୂଲ୍ୟ ଅତି ବ୍ୟାପକ। ଭାଷାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି, ସାଧାରଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା କିମ୍ବା ସଭା ସମିତିରେ ଲୋକବାଣୀର ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ଶ୍ରୋତା ତୁରନ୍ତ ଆକର୍ଷିତ ହୁଅନ୍ତି। ଦେଖିବ ବହୁତ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ଭାଷଣ ଦେଉଥିବେ, କିଛି କେଉଁ ସଭା ସମିତିରେ କହୁଥିବେ କଥା, ଦୁଇଟା ଲୋକବାଣୀ ଯୋଡ଼ି ଦେଇକି ଟିକେ ଛଟା କରିକି କହୁଥିବେ, ଦେଖିବ ତାକୁ ଶୁଣିବାକୁ ମଜା ଲାଗେ। ଆମେ କ'ଣ କହୁ, ଲୋକଟା ବହୁତ କିଛି ଜାଣିଛି, ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଲାଇନ୍ ତ କହୁଛି, ଏସବୁ ଜାଣିଛି, ଢଗଢମାଳି କହୁଛି, ମାନେ ଟିକେ ଜାଣିଛି କିଛି, ଆଉ ନୁହଁ ନା। ତ ବିବାଦର ସମାଧାନ। ଗ୍ରାମ୍ୟ ସଭାରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କେବଳ ଗୋଟିଏ ପ୍ରବାଦ ଦ୍ୱାରା ସହଜ ହୋଇଥାଏ। ନୀତି ଶିକ୍ଷା। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଚରିତ୍ରବାନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରବଚନ ଗୁଡ଼ିକ ସମାଜରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାନ୍ତି। ଆମେ କୁହ ଯେମିତି କର୍ମ କରିବ ସେମିତି ଫଳ ପାଇବ। ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଶିଖାଉ, ବାବା ଏମିତି ଖରାପ କର୍ମ କଲେ ଏମିତି କର୍ମ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏସବୁ ପ୍ରବଚନର ଅଂଶ ବିଷୟ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଉପସଂହାର। ପରିଶେଷରେ କୁହାଯାଇପାରେ ଯେ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକବାଣୀ କେବଳ କେତେକ ଶବ୍ଦର ସମାହାର ନୁହଁ, ଏହା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଇତିହାସ, ସଂସ୍କୃତି ଓ ଚେତନାର ପ୍ରତିବିମ୍ବ। ତମର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆନ୍ସରଟା ତମମାନଙ୍କୁ ନିହାତି ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ନିହାତି ତମମାନେ ବୁଝିପାରିଥିବ ଆଶା କରେ। ବାକି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେଉଁ ଟପିକ୍ ଗୁଡ଼ା ଅଛି ଆମେ ତାକୁ ବି କଭର୍ କରିବା। ଏଇଟା ଜଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ର ଆରମ୍ଭ, ବଟ୍ ମୁଁ କୋର୍ 11ରେ ବହୁତ ସାରା ଟପିକ୍ ପଢ଼େଇ ଦେଲିଣି, ଯାଇକି ଦେଖିଦେବ। ଆଉ ଏଇଟା କୋର୍ 12ର ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ଥିଲା, ବୁଝି ହେଉଛି। ଆମେ ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ସବୁ ଚାପ୍ଟରରେ ସାରିବା, ଦେନ୍ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଗୁଡ଼ା ବି ଆଲୋଚନା କରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।